This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Amen. Longing for a Savior, a hopeless world would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promised, before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. In Bethlehem, a stable became a throne of grace, as God Himself, our Savior, drew near to take our place. His mother smiled in wonder as shepherds stood in awe. The sacrifice of heaven lay sleeping in the straw. And He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promised, before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. He is the life who died our death, the precious Lord Jesus laid down His sweet head, away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the sky looked down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. And He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the
오늘은 A Man of Christmas라는 제목으로 함께 하나님 말씀을 나누겠습니다. 성탄절이 다가오고 있습니다. 어릴 적의 성탄절은 언제나 최고의 절기였습니다. 길에는 캐롤이 울려 퍼지고 선물을 주고 선물을 받고 교회에서 밤늦도록 즐거운 시간을 보내고 가족들과 맛있는 음식을 먹으면서 지내는 최고의 절기였습니다. 그런데 요즘은 사람들 사이에서 이러한 기쁨이 점점 사라져가고 있습니다. 과거보다 훨씬 풍요롭고 잘 살고 있는데 왜 기쁨은 점점 사라져갈까 안타까운 일입니다. 하지만 우리만이라도 성탄절을 기뻐해야 할 것입니다. 우리만이라도 주님의 탄생을 진심으로 축하해야 할 것입니다. 주님의 탄생을 축하하기 위해 주님의 탄생 배경에 나타나는 믿음의 사람들을 놓쳐서는 안 됩니다. 이들이 있었기에 주님은 탄생하실 수 있었고 이들의 믿음이 있었기에 하나님의 역사가 이루어진 것입니다. 예수님 이야기에 등장하는 중요한 사람들 중에 한 명이 바로 요셉입니다. 요셉이란 이름은 우리의 귀에 익숙합니다. 야곱의 아들, 애굽의 총리가 되었던 사람, 그의 이름이 요셉이죠. 그리고 요셉 하면 떠오르는 것은 그의 꿈입니다. 요셉은 어렸을 적 자신에게 아버지와 형들이 절을 하는 꿈을 꾸었습니다. 그리고 그 꿈대로 그는 애굽의 2인자가 되었습니다. 요셉은 그야말로 꿈의 사람이었습니다. 구약의 요셉이 꿈의 사람이었다면 신약의 요셉은 역시 꿈의 사람이었습니다. 신약의 요셉은 예수님의 아버지입니다. 그런데 마태복음과 누가복음은 매우 다릅니다. 마리아가 잉태하였을 때 천사가 마리아의 꿈에 나타난 이야기는 누가복음에만 있습니다. 마태복음에는 마리아의 이야기가 없습니다. 반면에 마태복음에는 마리아의 남편이 될 요셉의 꿈에 천사가 나타나는 것으로 이야기가 전개가 됩니다. 요셉은 예수님을 데리고 애굽으로 내려갈 때 그때도 꿈을 꿉니다. 그리고 그 꿈의 지시에 따라 애굽으로 피신을 합니다. 애굽에서 나사렛으로 올라올 때에도 요셉은 꿈을 꿉니다. 그리고 그 꿈을 따라 요셉은 온 가족들을 데리고 성령의 인도를 받으면서 나사렛이라고 하는 동네에 정착을 하게 됩니다. 자, 누가복음에서는 마리아의 이야기가 강하게 나오고 있지만 마태복음에서는 요셉의 이야기가 강하게 나옵니다. 그런데 사람들은 이상하게 요셉에 대해서는 별로 생각 안 해요. 여러분, Mother's Day가 있고 Father's Day가 있잖아요. 여러분은 어떠세요? Mother's Day는 우리가 신경을 씁니다. 그런데 Father's Day는 여러분 신경 쓰십니까? 이상하게 Father's Day는 그냥 지나갈 때가 참 많아요. 그리고 별로 중요하게 생각 안 해요. 예수님의 어머니와 예수님의 아버지, 성경은 사실 똑같은 비중을 가지고 말합니다. 마리아의 이야기는 누가복음에서 자세하게 이야기합니다. 그런데 마태복음에서는 예수님의 아버지가 될 요셉의 이야기를 매우 진지하게 다룹니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 예수님의 어머니 마리아만 칭송하고 요셉은 어느새 뒷전으로 밀려나 버렸습니다. 요셉의 탄생 이야기에서 주인공은 누군가? 물론 누가복음에선 마리아지만 마태복음에선 요셉입니다. 마태복음에서는 마리아의 역할은 크게 나타나지 않습니다. 모든 일을 요셉이 주도적으로 끌고 갑니다. 어느 것이 진짜냐? 이거 말할 필요가 없습니다. 아빠가 좋아, 엄마가 좋아? 이거 묻는 것과 같기 때문입니다. 성서는 사실 두 사람을 다 중요하게 생각합니다. 그런데 사람들은 이상하게 마리아에게만 관심을 갖습니다. 그래서 오늘 우리는 성탄 이야기에서 요셉에 대해 한번 생각해 보려고 합니다. 자, 요셉은 어떠한 사람이었을까? 그리고 우리가 요셉을 통해서 배워야 할 것은 무엇일까? 그것은 영적인 사람이 되는 것입니다.
요셉은 영적인 사람이었습니다. 요셉은 예수님 탄생 이야기에 무려 3번이나 꿈을 꿉니다. 그리고 꿈을 통해 성령의 인도를 받습니다. 이것은 요셉이 얼마나 신령한 사람이었는가를 말해주고 있는 거죠. 고기도 먹어본 사람이 맛있게 먹는 것입니다. 고기는 일반적으로 누구나 좋아합니다. 그런데 고기를 싫어하는 사람도 있습니다. 스시도 못 먹는 사람이 있습니다. 어렸을 때부터 입맛이 길들어져야 나이가 들어도 그것이 맛있는 법이죠. 요셉은 꿈을 꾸었습니다. 그리고 그 꿈에 순종해서 나아갈 때 하나님의 뜻이 이루어졌습니다. 우리는 매우 쉽게 들립니다. 그러나 이게 쉬운 일일까? 한번 여러분 다시 한번 생각해 보십시오. 꿈을 이해할 만큼 영적인 상태가 건강해야 할 것이고, 평소에도 성령의 인도를 받아본 사람이기에 이런 것이 가능하다 하는 것입니다. 하나님 우리에게 말씀하십니다. 말씀을 은혜로 받습니다. 그런데 그 말씀대로 움직이는 사람은 별로 없잖아요. 우리가 기도하면 하나님 반드시 응답해 주십니다. 하나님은 우리의 기도를 통해 인도하십니다. 그런데 이러한 수준에 도달하기 위해서는 평소에 기도하는 훈련이 되어 있어야 한다 하는 것입니다. 평소에 기도하지 않는 사람이 어려운 일 만났다고 해서 기도하겠습니까? 평소에 기도 응답을 받아보지 못한 사람이 하나님의 응답을 받습니다. 그러면 그걸 하나님의 응답이라고 인정하겠습니까? 안 하죠. 그냥 운이 좋았다 이렇게 생각한다 하는 것입니다. 하나님의 응답도 받아본 사람이 하는 것이 받는 것입니다. 그걸 깨닫는다 하는 것입니다. 요셉은 민감하게 성령을 따라갔습니다. 이것은 요셉이 평소에 이미 영적인 사람이었다고 하는 걸 말하는 거죠. 여러분도 꿈 꾸시잖아요. 그런데 그 꿈대로 움직여 보셨습니까? 안 움직이실 거예요. 왜 이렇게 개꿈을 꿨어? 뭐 그런 생각을 하면서 그냥 넘어가셨을 거예요. 내가 이런 꿈 꿨으니까 나 이렇게 해야지. 그렇게 움직이는 사람 별로 없다 하는 것입니다. 왜? 그렇게 움직여갖고 좋은 일이 별로 없었으니까. 여러분, 우리가 경험한 대로 움직이게 되어 있는 겁니다. 요셉은 어떻게 3번 꿈을 꾸고 다 3번 다 꿈대로 움직였을까? 그는 꿈의 사람이었기 때문이에요. 그는 꿈을 통해 하나님의 계시를 받아왔고, 그는 꿈을 통해 하나님 앞에 순종해 왔기 때문에 지금 이 순간에도 꿈을 꾸었을 때 이건 하나님의 뜻이다 라고 확신을 갖게 된 거지, 그러지 않고 이게 쉽게 될 수가 없다 하는 것입니다. 저는 아버지는 집에서 울타리와 같아야 한다 하는 생각을 합니다. 평소에는 별로 중요하게 생각되지 않습니다. 하지만 막상 중요한 순간이 되면 울타리는 가족들을 보호해 줍니다. 지켜줍니다. 울타리 안에 들어가면 마음의 평화를 얻습니다. 이런 울타리 같은 존재가 바로 아버지입니다. 이러한 존재가 되기 위해서는 영적인 민감성을 가져야 합니다. 그래야 하나님의 뜻을 깨달을 수 있고 하나님 안에서 가족들을 지켜갈 수 있는 겁니다. 어떤 의미에서 요셉은 이 마리아와 태어날 예수와 모든 가족들을 향한 울타리와 같은 사람이 되었던 것입니다. 우리가 성탄절을 진심으로 기쁨의 절기로 맞이하기 위해서 먼저 우리 자신이 영적인 사람이 되어야 합니다. 그래서 하나님의 아픔을 이해하고 우리를 향한 하나님의 사랑을 느낄 수 있어야 합니다. 그래야 우리도 영적 기쁨을 얻게 되는 것이고 우리 주위에 있는 사람들을 지켜주고 이끌어줄 수 있는 것입니다. 여러분 주위에 있는 사람들이 성탄절을 즐겁게 기쁘게 보낼 수 있도록 이들을 영적으로 지켜주는 울타리와 같은 그러한 사람이 되시기를 바랍니다. 요셉은 어떠한 사람이었을까? 요셉은 용서의 사람이었습니다. 우리가 이것을 바라보면서 우리도 역시 용서의 사람이 되어야 할 것입니다. 율법에 의하면 결혼을 하지 않은 처녀가 아이를 낳으면 동네에서 돌로 쳐서 죽이게 되어 있었습니다. 다시는 그 마을에서 이러한 일이 일어나서는 안 된다 하는 것을 모든 사람들에게 알게 하라는 것입니다. 반드시 돌로 쳐서 죽여야 한다. 그게 율법입니다. 요셉은 마리아가 아기를 가진 것을 알았습니다. 화가 났을 것입니다. 받아들일 수 없는 일입니다. 마을 사람들에게 알려야 합니다. 그것이 율법입니다. 그런데 요셉은 어떻게 했습니까? 율법을 어겼습니다. 그는 조용히 파혼을 하려고 했습니다. 율법을 어기면 그건 잘못된 거죠. 그러나 성소는 오히려
그것을 의로운 행위였다고 말합니다. 여러분 19절의 말씀을 보십시오. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여. 마리아가 임신했다고 하는 것, 누군가의 아이인지도 모른다고 하는 것 드러내지 않았다는 것입니다. 그리고 조용하게 이 혼인을 끝내려고 했다고 하는 것입니다. 의라면 옳고 그른 것 따져서 오른쪽을 따르는 게 의가 아니겠습니까? 우린 그렇게 생각합니다. 하지만 하나님의 의는 그게 아니었다는 거죠. 그럼 하나님의 의는 무엇이었나요? 하나님의 의는 용서였습니다. 바울은 로마서에서 하나님은 세상에 두 가지의 의를 주셨다고 말합니다. 하나는 율법이고 또 하나는 복음이었습니다. 복음은 용서입니다. 긍휼입니다. 이해하고 사랑하는 것입니다. 율법의 의로는 구원받을 사람이 없었기에 하나님께서는 두 번째 의를 주신 것입니다. 복음을 주신 것입니다. 율법의 의를 넘어가는 더욱 강력한 의가 복음의 의, 용서의 의입니다. 율법으로는 죽을 수밖에 없습니다. 그러나 은혜의 의를 통해 우리는 용서받은 자가 된 것입니다. 여러분, 옳고 그른 것을 넘어가는 은혜의 의가 우리에게 있기를 바랍니다. 우리의 가정에, 우리의 교회에 잘했다, 잘못했다 이거 따지면 안 됩니다. 품어주고 덮어주고 이해해주는 용서의 은혜가 있어야 한다는 것입니다. 예수님의 아버지 요셉에게는 복음이 오기 전에 이미 이 용서의 의가 있었습니다. 마리아가 아기를 가졌습니다. 자신보다 더 사랑하는 다른 사람이 있다는 것 아니겠습니까? 자신이 조용히 파혼을 해주면 마리아는 그 사람과 결혼할 수 있습니다. 요셉은 마리아를 위해 이러한 결정을 내렸을 것입니다. 마리아를 사랑하는 요셉의 마음은 얼마나 아프겠습니까? 여러분, 원수를 사랑하는 게 쉽습니까? 우리는 친구도 용서하기가 어렵습니다. 같은 죄라면 가까운 사람을 용서하는 게 훨씬 어렵습니다. 똑같은 죄라도 내 남편이 지은 죄 용서가 안 됩니다. 내 아내가 지은 죄 용서 안 되죠. 나랑 가까운 사람은 더 용서하기 어려운 법입니다. 왜냐하면 가까운 사람일수록 배신감이 크기 때문이죠. 요셉은 마리아를 용서했습니다. 이웃집 여자를 용서한 게 아닙니다. 자기 약혼자예요. 그런데 약혼자가 자기도 모르게 애를 가진 겁니다. 그걸 어떻게 용서합니까? 그걸 용서할 사람이 과연 있습니까? 그런데 요셉은 용서한 거예요. 용서할 뿐만이 아니라 그 인생의 길을 열어준 거예요. 조용히 파혼하려고 했다. 율법적으로는 사람들에게 알리고 마을에 끌고 와서 한가운데 앉히고 돌을 쳐서 죽여야죠. 그게 율법이니까. 그러나 요셉은 그러지 않았다 하는 것입니다. 자기를 배신한 마리아가 왜 밉지 않았겠습니까? 아니, 어떻게 이러한 상황에서 용서가 가능할까? 요셉은 긍휼의 마음을 가졌습니다. 사랑은 허다한 허물을 덮느니라. 요셉은 정말 훌륭한 사람이었습니다. 요셉의 형들은, 구약에서 요셉의 형들은 요셉을 죽이려고 했고 노예로 팔았습니다. 이 형들 때문에 가장 아름다워야 할 그의 20대 나이, 그때를 노예로 그리고 감옥에서 보냈습니다. 하지만 승리자가 된 요셉은 멋있게 형들을 용서했습니다. 자신을 못 박는 자들을 예수님은 용서하셨습니다. 사탄은 끊임없이 우리에게 속삭입니다. 미워하라고, 미워하는 게 맞다고. 하지만 믿음의 승리자들은 사탄의 속삭임에 넘어가지 않았습니다. 그들은 용서했습니다. 용서는 우리를 무너뜨리려고 하는 사탄을 향한 가장 강력한 방어가 됩니다. 예수님의 아버지는 용서의 사람, 그러한 사람이 되어야죠. 왜? 예수님이 용서의 사람인데, 예수님의 아버지가 죄대로 또한 행위대로 하는 그러한 사람이었다면, 옳고 그른 것 따지는 사람이었다면 어떻게 그러한 아버지 밑에서 예수님 같은 분이 자랄 수 있겠습니까? 예수님 용서의 사람이었다면 예수님의 아버지는 당연히 용서의 사람이 되어야죠.
사람을 품을 수 있는 사람이 되어야 합니다. 지적이고 지적하고 비난하는 자가 아니라 감싸주고 덮어주는 자가 되어야 했습니다. 훌륭한 일을 해내는 것보다 어려운 것, 엄청난 일을 하는 것보다 어려운 것, 그것은 내가 훌륭한 사람이 되는 것입니다. 여러분, 아름다운 인격자가 되십시오. 누구나 기댈 수 있는 용서의 사람이 되십시오. 그러한 사람은 하나님을 기쁘시게 합니다. 성탄절은 바로 이러한 사람들이 있었기에 행복한 날입니다. 여러분에게 잘못한 사람 용서하십시오. 여러분도 하나님의 용서를 받게 되실 것입니다. 여러분을 미워하는 사람들 용서하십시오. 용서할 때 하나님의 뜻이 이루어집니다. 마지막으로 우리가 요셉을 통해서 깨달아야 할 것, 믿음의 결단력을 가져라 하는 것입니다. 요셉은, 예수님의 아버지 요셉은 믿음의 결단력이 있는 사람이었습니다. 그는 꿈을 하나님의 계시로 믿었습니다. 그래서 아무런 불평 없이 마리아를 데려왔습니다. 다른 사람들에게 흠잡히지 않도록 서둘러 결혼을 했습니다. 그리고 호적에 등록을 하기 위해 베들레헴 자신의 고향으로 갔습니다. 베들레헴에서 아기를 낳았습니다. 그리고 꿈에 애굽으로 가라는 성령의 인도를 받으면서 아무런 준비도 없이 그냥 애굽으로 출발을 합니다. 아니, 애굽에 가서 뭘 먹고 살아야 하나? 여러분, 오늘날도 다른 나라로 이주를 한다는 건 엄청난 결단과 노력과 준비가 필요하지 않겠습니까? 하다못해 우리가 미국에 살다가 캐나다로 이민을 간다 생각해 보십시오. 그거 그냥 가겠습니까? 그거 어려운 일입니다. 그러나 이 당시에는 더 힘들고 어려웠어요. 먹을 것도 없고 할 일도 없고, 아니 내가 애굽에 가서 뭘 합니까? 어떻게 먹고 삽니까? 그러나 성령께서 가라 하니까 갔다 하는 것입니다. 와, 이것이 과연 가능할까? 요셉은 고민하지 않았습니다. 성경에 그가 고민했다 이런 말이 없어요. 그냥 가라고 하니까 바로 일어나서 출발했던 것입니다. 모든 것 하나님께 맡기고 떠났습니다. 그리고 어느덧 애굽에서 자리를 잡고 잘 살게 됐습니다. 이제는 부족한 게 없어요. 그런데 어느 날 또 꿈을 꾼 겁니다. 이제는 나사렛으로 올라가라. 아니, 제가 여기서 노력한 게 얼만데 이거 다 버리고 어떻게 갑니까? 그런 말 나오죠. 그래도 성령께서는 나사렛으로 가라 이렇게 명령하실 때 요셉은 손 털고 일어나서 가족들 데리고 다시 나사렛으로 올라왔습니다. 꿈을 꾼 후에 요셉은 정말 철저하게 순종하면서 하나님 앞에 나아가고 있습니다. 교통편도 없는 당시에 얼마나 힘든 여행이었고 괴로운 여행이었겠습니까? 그리고 어린 예수님과 예수님의 동생들을 데리고 그렇게 장거리를 걸어간다고 하는 건 그건 보통 어려운 일이 아닙니다. 그럼에도 요셉은 무서운 결단력과 도전정신 그리고 하나님을 향한 믿음을 보여주고 있습니다. 성서는 예수님은 다윗의 자손이다 이렇게 말합니다. 성경 곳곳에서 사람들은 예수님을 향해서 다윗의 자손이요 이렇게 부릅니다. 소경 바디메오는 예수님을 향해서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 그렇게 외칩니다. 이 다윗의 자손은 사실 메시아를 의미하는 거잖아요. 그런데 여러분 성경을 보시면 매우 재미있습니다. 여러분 20절을 한번 보십시오. 20절에 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 이 요셉에게 성령이 말씀하시는데 놀라운 단어가 나옵니다. 요셉을 다윗의 자손이라고 부른 거예요. 그렇잖아요. 이 다윗의 자손은 메시아를 상징하는 말인데 아니 요셉을 향해서 다윗의 자손 요셉아 성령은 그렇게 부르셨다고 하는 겁니다. 이건 놀라운 것입니다. 이스라엘 사람들 다윗의 자손이란 혈통에 따른 자손을 생각했을 겁니다. 지금도 그렇게 생각하고 있습니다. 그러나 정말 그럴까? 하나님께 혈통이 뭐 중요하겠습니까? 바울은 이런 말을 했습니다. 육신적 유대인이 유대인이 아니에요. 믿음의 유대인이 이스라엘이다 이렇게 말을 했습니다.
복음으로 새로워진 우리가 하나님의 이스라엘이라고 하는 것입니다. 갈라디아서 6장 15절에 이런 말이 있습니다. 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자만이 중요하니라. 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍휼이 있을지어다. 혈통이 중요한 게 아닙니다. 그러면 무엇이 중요한가? 믿음이 중요합니다. 다윗의 자손이란 사실 혈통의 자손이 아닙니다. 다윗의 믿음을 이어받은 믿음의 자손임을 강조하는 것입니다. 예수님을 다윗의 자손이라고 부르지만 진짜 혈통적으로 예수님 다윗의 자손인가요? 아닙니다. 예수님은 다윗과 아무 관계가 없어요. 마태는 오늘 본문 앞에 예수님의 족보를 상세하게 말하고 있습니다. 여러분이 마태가 말하고 있는 예수님의 족보를 자세하게 한번 읽어보십시오. 읽어보시면 예수님은 아무런 관계가 없구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. 예수님의 아버지가 마리아와 결혼을 하고 예수님을 낳았다면 족보가 의미가 있겠죠. 그런데 예수님 결혼 안 했잖아요. 결혼 안 했으니까 요셉하고는 아무 관계가 없는 거 아니에요. 요셉이 아무리 다윗의 혈통, 다윗의 자손이라고 해도 예수님하고는 관계가 없어요. 그런데 마태복음은 예수님의 그 혈통적 족보를 매우 중요하게 다루고 있는 것을 봅니다. 다윗의 혈통이 예수님의 아버지 요셉에게까지 이어지는 것을 강조하고 있습니다. 아무 의미가 없는데 요셉은 마리아와 결혼하기 전에 잉태했기에 아무런 혈통적 관계가 없는데 성경은 왜 예수님과 다윗을 연결시키고 있을까? 그 이유는 성경은 요셉을 그리고 예수님을 다윗의 혈통으로 본 게 아니라 다윗의 믿음을 따르는 자로 본 거다 하는 것입니다. 요셉은 혈통으로 다윗의 자손이기에 예수님의 아버지가 된 게 아니라 그의 믿음으로, 믿음의 결단력과 도전 정신으로 예수님의 아버지로 선택된 것이다 하는 것입니다. 성탄절은 이러한 믿음으로 살아가는 사람들에 의해서 오늘도 하나님의 아들이 오신 날이 되는 것입니다. 성탄절은 우리 그리스도인들의 날입니다. 세상 사람들이 즐기는 날이 아니라 바로 우리들의 날입니다. 우리를 위해 오신 예수님, 우리를 구원하시기 위해 돌아가신 예수님, 우리를 하나님의 나라로 인도하시기 위해 성령으로 다시 오신 예수님, 우리는 하나님 나라로 들어갈 때까지 우리를 인도하시는 예수님께서 처음으로 이 땅에 오신 날임을 기억해야 합니다. 우리의 믿음이 이 날을 지켜가야 한다 하는 것입니다. 그러기 위해 우리가 예수님의 아버지였던 요셉의 믿음을 배워야 합니다. 요셉은 영적인 사람이었습니다. 요셉은 용서의 사람이었습니다. 결단력과 용기를 가진 믿음의 사람이었습니다. 이러한 믿음의 사람이었기에 예수님의 아버지가 된 것이고 요셉에 의해 예수님은 무사히 이 땅에 태어나신 것입니다. 요셉에 의해 예수님은 모든 위기를 넘어 어린 시절을 넘어갈 수 있었던 것입니다. 요셉과 같은 믿음의 사람들이 필요합니다. 저와 여러분은 하나님의 뜻을 이루는 이러한 믿음의 사람이 되시기를 바랍니다. 여러분을 통해서 하나님의 새로운 이스라엘이 만들어지고 여러분을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지고 여러분을 통해서 성탄절은 영원한 우리들의 날, 하나님의 축복이 임하는 날, 아름다운 용서와 사랑이 있는 날, 이러한 날이 되는 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님, 오늘 예수님의 아버지 요셉을 살펴보았습니다. 요셉은 영적인 사람이었고 용서의 사람이었고 결단력과 용기를 가진 믿음의 사람이었습니다. 하나님, 요셉과 같은 믿음이 우리에게도 있기를 원합니다. 우리의 욕심만 따르지 않게 하시고 우리의 평안만 따르지 않게 하시고 하나님을 향해서 헌신할 수 있는, 하나님의 명령 앞에 순종할 수 있는 그러한 우리가 되게 하여 주시옵소서.
우리를 통해 오늘도 성탄절은 귀한 하나님의 날이 될 수 있도록 성탄절을 지켜가는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 네, 여러분 우리 교회 알리는 말씀 참고하시기 바랍니다. 다음 주일은 성탄주일입니다. 성탄주일에 세례나 유아세례, 컨퍼메이션 아니면 리배프티즘 받기 원하시는 분들 오늘까지 신청하시기 바랍니다. 오늘 점심 식사 후에 사랑방에서 몽골 선교위원회 모임이 있습니다. 오늘 점심 식사 후에 선교위원회 끝나고 메일리 집사님과 파비앙 성도님의 결혼 라이센스 신청을 위한 간이 결혼식이 있겠습니다. 원래는 아버지가 오시면 결혼식을 하려고 했는데 아버지 오시는 것이 조금 지연이 됐습니다. 그래서 더 이상 기다릴 수가 없어서 일단 간이 결혼식을 하고 또 나중에 정식으로 결혼식을 할 수 있게 되기를 바라는데 여러분 시간이 허락하시면 잠깐 남아서 축하해 주시기를 부탁을 드립니다. 내년도 달력이 나왔습니다. 한 가정당 한 부 혹은 두 부씩 가져가시기를 바라고 다음 주에 혹시 많이 좀 남아 있으면 여러분 원하시는 대로 더 가져가시게 되기를 바랍니다. 오늘 점심 봉사는 청장년부 남자분들 수고해 주시겠습니다. 오늘 헌화는 강명자 권사님, 곽희정 집사님 봉헌해 주셨습니다. 이렇게 절기가 되면 교회 많은 식구들이 여행을 가고 교회를 떠나게 되는데 또 반면에 또 놀러 오시는 분들도 계세요. 그래서 이번에 김광명 집사님, 민진홍 집사님 가정 이렇게 방문해 주셨는데 잠깐 일어나세요. 네, 여러분 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 그리고 백영무 집사님, 또 유현애 집사님도 이렇게 방문했습니다. 자, 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 은혜로우신 하나님, 예수님의 아버지 요셉을 본받는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 요셉과 같이 영적인 삶을 살아가게 하시고 하나님 우리에게 말씀 주실 때, 하나님 우리에게 응답하실 때 깨닫고 순종하며 나아가는 우리가 되게 해 주시기 원합니다. 하나님 앞에서 믿음으로 결단하며 나아가는 우리 모두가 되게 해 주시기 원합니다. 하나님, 어렵고 힘든 순간을 만났을 때 우리 모두에게 하나님의 도움과 사랑이 필요합니다. 요셉을 통하여 하나님의 역사가 이루어지듯 우리를 통하여서도 하나님의 역사가 이루어지게 해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 도우심이 영원히 우리와 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.